Welcome to TS GJC online digital classes. I, Shivakumar, CJL in vocational construction technology, working in GJC co-education Judge Law. Now today we will be discuss about the subject Highway and Construction Management, CT second year, paper 3, unit number 5. The fifth unit is construction planning. In this chapter, the following contents we can be learned. The first one is job planning. Second one is technical planning. Third one is pre-tender and construction planning scheduling. The fourth one is procurement of labor, materials and equipment. The last one is program of work. So the first one is job planning. It means while planning a construction project, usually it is needed to divide the entire project for pacing out the sequence of construction and for dividing the operation of one into number of jobs. The following chart showing that the job planning is divided into three. The first one is the method of execution of the work. The second one is duration of the job. The third one is planning of resources. అంటే జాబ్ ప్లానింగ్ అంటే నిర్మాణమునకు చేయవలసిన ప్రాజెక్టును కొన్ని విభాగములుగా విభజించి మరలా ఒక్కొక్క విభాగమును జాబ్స్గా వర్గీకరించి ప్రతి జాబ్ను ప్రణాళికలను ఈ దిగువ చూపిన విధముగా చేయాలి. మొదటిది పని చేయవలసిన పద్ధతి. రెండవది ప్రతి పని యొక్క వ్యవధి. మూడవది పని యొక్క ప్రణాళిక వనరులు. ఈ విధంగా ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణమును ఒక క్రమ పద్ధతిలో నిర్వహించుటను జాబ్ ప్లానింగ్ అని అంటాము. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెక్నికల్ ప్లానింగ్. ద టెక్నికల్ ప్లానింగ్ మీన్స్ it is done by the engineer for economical execution of the construction work. The objects of the technical planning are as follows. The number one is preparation of layout plan. Second one is finalization of design and the specifications. The third one is preparation of detailed drawings. The fourth one is preparation of detailed estimates. The fifth one is finalizing method of execution work and initiating the procurement. ఇక్కడ మనకు టెక్నికల్ ప్లానింగ్ అంటే టెక్నికల్ ప్లానింగ్ అనగా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ యొక్క ఎకనామికల్గా ఉండుటకు ఇంజనీర్లచే ప్లానింగ్ చేయబడిన దానిని టెక్నికల్ ప్లానింగ్ అని అంటాము. ఈ టెక్నికల్ ప్లానింగ్లో దిగువ చూపిన విషయాలను మనము కన్సిడర్ చేస్తాము. అందులో మొదటిది జాబ్ లేఅవుట్ ప్లాన్ తయారు చేయటం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద స్పెసిఫికేషన్ అండ్ డిజైన్ ఫైనలైజ్ చేయటం. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డీటెయిల్ డ్రాయింగ్స్ అంటే క్షుణ్ణంగా డిజైన్ చేయబడిన డ్రాయింగ్స్ను తయారు చేయడము. ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన మొత్తం ఖర్చును ఎస్టిమేట్ చేయడము అన్నమాట. ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ finalizing method of execution work and
ఇనిషియేటింగ్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే పనిని నిర్వహించడానికి పద్ధతిని ఫైనలైజ్ చేసి ప్రారంభించడానికి తగు చర్యలను తీసుకోవడాన్ని మనం ఫిఫ్త్ వన్గా చెప్పుకుంటాం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రీటెండర్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్లానింగ్ షెడ్యూలింగ్. ది కాంట్రాక్టర్ does pre-tender planning after the receipt of the tender notice and before submitting a bid. Pre-tender planning includes the following steps. The first one is careful study of drawings, time limit, and other conditions of the work. Second one, working out the quantities of required materials, labor, equipment, and their availability, etc. Third one, studying the bidding trends of other competitors. The fourth one is considering the profit margin and limits of risks that could be taken. ప్రీ-టెండర్ ప్లానింగ్ అనగా కాంట్రాక్టర్ టెండర్ బిడ్ను సబ్మిట్ చేయుటకు పూర్వము ప్లానింగ్ చేయను. ప్రీ-టెండర్ ప్లానింగ్లో ఉండు అంశాలు దిగువ తెలిపిన విధంగా ఉన్నాయి. మొదటిది డ్రాయింగ్ యొక్క వివరాలు, వర్క్ యొక్క మొత్తం కండిషన్స్ మరియు టైం లిమిట్. రెండవది పని యొక్క క్వాంటిటీస్ మరియు కావలసిన మెటీరియల్స్, లేబర్స్, ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే పరికరాలు మరియు అవి లభించు సదుపాయాలు. మూడవది బిడ్డింగ్ సరళి మరియు ఇతర పోటీదారులు. నాలుగవది ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మరియు తీసుకోవలసిన రిస్క్ లిమిట్స్ మొదలగు వాటిని ముందుగానే ప్రణాళిక చేయడాన్ని మనము ప్రీ-టెండర్ అని అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ ప్లానింగ్. ఆఫ్టర్ ద టెండర్ హ్యాస్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్ and the work is allotted to the contractor for execution of the work, the contractor has to undertake the further intensive planning. This planning at this stage is known as contract planning. Contract planning అంటే కాంట్రాక్టర్ టెండర్ అంగీకారము కుదిరినాక ఆయనకు పనిని అప్పగించి నిర్వహించుటకు మరియు కాంట్రాక్టర్ మునుముందు చేయవలసిన ప్రణాళికలను తయారు చేసిన దానినే కాంట్రాక్ట్ ప్లానింగ్ అని అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కాంట్రాక్ట్ ప్లానింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టడీయింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్స్. Decide at the pre-tender stage to arrive the most economical method and deciding about the subcontracting. Second one, working out the quantities of the materials, labors, equipments at various stages of the work and locating the sources of supply of materials, equipment, etc. and comparative statement of costs from the various sources. Third one, planning, location of camp offices, layout of site, service roads, facilities for the laborers and their accommodation and other related matters. Next, fourth one is studying interdependencies
of the different items of the work. Fifth one is finalizing the work program for each item of work and fixing the dates for the start and completion of each item of work. అంటే కాంట్రాక్ట్ ప్లానింగ్ నందు ఉండవలసిన కొన్ని విధులు ఈ దిగువ చూపిన విధముగా ఉన్నాయి. మొదటిది ప్రీ టెండర్ స్టేజ్ నందు కాంట్రాక్షన్ పద్ధతులు చదివి చాలా ఎకనామికల్గా సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ను నిర్ణయించుట. రెండవది మెటీరియల్స్, లేబర్స్, ఎక్విప్మెంట్స్ క్వాంటిటీస్ను వివిధ స్టేజ్లలో గుర్తించి వాటి యొక్క వనరులను కాస్ట్ కంపారిటివ్ చేయుట. మూడవది క్యాంప్ ఆఫీస్, లొకేషన్ సైట్ లేఅవుట్స్ను, సర్వీస్ రోడ్లను, లేబర్ ఫెసిలిటీలను మరియు వారి యొక్క నివాస సంబంధిత విషయాలను గురించి క్షుణ్ణంగా తెలియచేసుకోవడం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, ప్రతి ఐటెం యొక్క వర్క్ను ఫైనలైజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ మరియు తేదీలను నిర్ణయించుట. అంటే ప్రారంభించు తేదీ మరియు ముగించు చేయు యొక్క తేదీలను గుర్తించడాన్ని మనము ఫైనలైజ్ అని అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షెడ్యూలింగ్. షెడ్యూలింగ్ మీన్స్ the preparation of in advance of a list of different activities and their order of sequence to carry out any work as per planned program. For completing a project as per the plan, scheduling should be known to not only the project management but also to all the links in the system, namely engineers, supervisors, contractors and other coordinating agencies. షెడ్యూలింగ్ అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించుటకు పూర్వము ప్రణాళిక ప్రకారముగా పనిని వివిధ విభాగాలుగా విభజించి ఏ పనిని ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి, ఏ పని తర్వాత ఏ పని చేయాలి అనే విషయాలను తెలియచేసే క్రమ పద్ధతిని మనము షెడ్యూలింగ్ అని అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద షెడ్యూలింగ్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఫాలోయింగ్. ద నంబర్ వన్ ఈజ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ టు బి డన్. సెకండ్ వన్, ది ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ద వర్క్ is to be performed at each stages. Third one is the time when each part of the work will start. Fourth one is allocation of the quantity and the rate of output of departments. The fifth one is the date of starting of each unit of work at each stage along the route to be followed. షెడ్యూలింగ్లో ఉండవలసిన విషయాలను దిగువ తెలిపిన విధంగా ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది వర్క్ని మనము గుర్తించడము మరియు ఆ వర్క్ని ఎప్పుడు మనము పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయాలనే విషయాల్ని మనము తెలుసుకుంటాము. నంబర్ 2, ది పనిని ఏ ఆర్డర్లో మనము చేయాలి, వాటి యొక్క స్టేజెస్ ఏంటి, వాటిని సీక్వెన్స్లో కలిపి ఉంచడాన్ని మనము సెకండ్ పాయింట్లో చెప్తాము. మూడవది ద టైం, ప్రతి పనికి ఏ టైంలో మనము ప్రారంభించాలో తెలియచేసుకుంటాము. నెంబర్ 4, పని యొక్క వర్క్ను డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం 4th పాయింట్లో
తెలియచేస్తాము. ద ఫిఫ్త్ వన్, ద ప్రతి పని యూనిట్గా విభజించాము. ఆ పనిని స్టార్ట్ చేయాల్సిన టైం, అదేవిధంగా దాని యొక్క దిశను కూడా నిర్ణయించి అనుసరించడం అన్నమాట. ఇవి మనకు షెడ్యూలింగ్లో ఉండేటటువంటి విషయాలు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ షెడ్యూలింగ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు complete a project efficiently, the project manager must plan and schedule. During the course of the project, he will have to replan and schedule due to unexpected progress, delay, or due to technical conditions. The need of scheduling అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ తప్పనిసరిగా షెడ్యూలింగ్ మరియు ప్లానింగ్ చేసి ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రాజెక్టు నిర్మాణము ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు అనుకోని సంఘటనలు లేదా ఏవైనా డిలే లేదా ఏదైనా సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తినప్పుడు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ను రీప్లాన్ మరియు రీషెడ్యూలింగ్ చేసి ఉంచాలి. ఈ విధంగా తయారు చేయటమే నీడ్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ అని అంటాము. దెన్ advantages of the scheduling. The first one is assist with tracking, reporting on and communicating the progress. Second one, ensures everyone is on the same page as far as tracks, dependencies and deadlines. Third one is helps highlight issues and concerns such as a lack of resources. Next one is helps identify the task relationships. The last one is it can be used to monitor progress and identify the issues early. Advantages of scheduling అంటే మొదటగా మనకు పని యొక్క ప్రోగ్రెస్ను అనుకూలంగా ఉంచి లోటుపాట్లను తెలియచేస్తుంది. రెండవది, పూర్తి చేయవలసిన పని దినములపై చేసే పనిపై అందరినీ ఏకీకృతం చేస్తుంది. మూడవది, వనరుల లోపాలను తగిన పనిలో గల లోపాలను తెలియచేస్తుంది. నంబర్ 4, పనుల మధ్య గల సత్సంబాలను తెలియచేస్తుంది. నంబర్ 5, షెడ్యూలింగ్ ద్వారా ఏ పనిని ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తామో ముందుగానే తెలుస్తుంది. కావున పనుల మధ్య అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఇది మనకు షెడ్యూలింగ్ ద్వారా ఉండేటటువంటి అనుకూలములు. దీన్ని షెడ్యూలింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అని అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్, మెటీరియల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్. ఇన్ ఎనీ కన్స్ట్రక్షన్ project, it is necessary to estimate the required labor, material and equipment required for the completion of the project. The first one is labor. Labor schedule helps in providing the future labor requirement and efficient and optimum deployment of labor force wherever necessary. The second one is materials. The material schedule
helps in providing types of the materials required along with their quantities and the actual time by which the material are kept so as to avoid the delay in completing the construction project. Procurement of labor, materials and equipment అనగా ఏ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలోనైనా కూడా నిర్మాణానికి అవసరమగు లేబర్స్, మెటీరియల్స్, ఎక్విప్మెంట్స్ తప్పనిసరిగా అంచనా వేయడం అవసరం. అయితే మొదటిగా లేబర్స్ అంటే లేబర్ షెడ్యూల్ ద్వారా మనకు ప్రత్యేక కార్మికుల క్రమబద్ధీకరణకు అందించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు శ్రామిక శక్తిని సమర్థవంతంగా మరియు వాంఛనీయంగా అమలు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద మెటీరియల్. ద మెటీరియల్ షెడ్యూల్డ్ అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణమును పూర్తి చేయుటకు అవసరమగు వివిధ రకముల మెటీరియల్స్, వాటి యొక్క పరిమాణము అంటే క్వాంటిటీ సరి అయిన సమయంలో అందించడానికి సహాయపడుతుంది. కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి చేయుటలో జాప్యం లేకుండా చేస్తుంది. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎక్విప్మెంట్స్. Equipment schedule are the prepared to find the type of the equipment required, time and the period which particular equipment is needed. Equipment అంటే ఎక్విప్మెంట్ షెడ్యూల్ నందు నిర్మాణానికి అవసరమగు వివిధ రకాల ఎక్విప్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి, ఏవి ఉపయోగించాలి, వాటి యొక్క వ్యవధి ఎంత అనే అంశాలను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వర్క్. ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద కంప్లీటింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ద ప్రోగ్రామ్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద వేరియస్ అవుట్పుట్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ fixing accountability to carry out the contribution. Third one is preparing detailed schedule for the construction resources. Fourth one is controlling the equality and quantity of work. The fifth one is minimizing the time required to complete the project. మనకు ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వర్క్ అనగా ఒక ప్రాజెక్ట్ను మనం విజయవంతంగా పూర్తి చేయుటకు అవసరమగు దాన్ని మనము ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వర్క్ అని అంటాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వర్క్లో దిగువ తెలిపిన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాము. మొదటిగా పనిని గుర్తించడము, వాటి యొక్క అవుట్పుట్ను కూడా తెలుసుకోవడం. రెండవది పని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే వర్కర్ల మధ్య కాంట్రిబ్యూషన్ను ఏర్పాటు చేయడము. మూడవది కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణానికి అవసరమగు వనరులను తెలుసుకొని డీటెయిల్డ్గా ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకోవడము. నంబర్ ఫోర్త్ వన్ పని యందు సమానత్వము మరియు పరిమాణాన్ని ఈక్వల్గా ఉంచటానికి నియంత్రించడము. అంటే ఇక్కడ పనిని మరియు క్వాంటిటీ వాటి యొక్క పరిమాణము, వాటి యొక్క సమానత్వం నియంత్రించడాన్ని మనము నోట్ చేసి ఉంచుతాము. ఫిఫ్త్ వన్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి చేయడానికి నిర్ణీత వ్యవధి అనేది ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వర్క్ ద్వారా దానికి పట్టే సమయాన్ని మనము కనిష్టంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే నిర్ణయించిన టైం కన్నా తొందరగా పూర్తి చేసుకోవడానికి అవకాశము ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వర్క్ ద్వారా మనకు కలుగుతుంది.
The next one is scheduling by bar charts. A construction project consists of a sequence of various activities like preparation of the site, foundation, substructure, superstructure, fittings, finishing, and other activities. The sequence of the activities in the construction of a building are as follows. The first one is earthwork in excavation, second one is PCC bed and BW brickworks in foundation, third one is DPC dam proof course, fourth one is precasting RCC lentils. The next fifth fifth one is casting RCC columns, sixth one is brickwork in superstructure, seventh one is sanitary work, eighth one is RCC roof slab, the ninth one is doors, the 10th one is plastering, the 11th one is flooring, 12th one is electrical works, 13th one is sanitary works, 14th one is whitewashing, the 15th sanitary fittings, the last one is cleaning up the site. While షెడ్యూలింగ్ బై బార్ చార్ట్స్ అంటే బార్ చార్ట్ల ద్వారా మనము షెడ్యూలింగ్ని తయారు చేయటము. ఒక నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్లో సైట్ యొక్క ప్రిపరేషన్ మరియు ఫైనల్ లొకేషన్ ఆఫ్ సైట్ మనము బార్ చార్ట్ల ద్వారా మనము తెలియచేస్తాము. కానీ ఒక నిర్మాణ పనిలో మనకు కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఫౌండేషన్ అంటే పునాది, దాన్ని మనం సబ్స్ట్రక్చర్ అని అంటాము. గ్రౌండ్ లెవెల్ కంటే పైన నిర్మించు నిర్మాణాలను సూపర్ స్ట్రక్చర్స్ అని అంటాము. సూపర్ స్ట్రక్చర్స్ మరియు ఫిట్టింగ్స్ మరియు ఫినిషింగ్స్, ఇలా వివిధ ప్రణాళికలు మనకు యాక్టివిటీస్ బిల్డింగ్ నిర్మాణంలో ఉంటాయి. వాటి యొక్క ఆర్డర్స్ అంటే ఏ పని తర్వాత ఏ పనిని మనం ప్రారంభించాలి అనేది దిగువ సూచించినారు. అది వాటిలో మొదటిది ఎర్త్వర్క్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే మట్టిని త్రవ్వడము. సెకండ్ వన్ ఈజ్ త్రవ్విన మట్టిలో పీసీసీ బెడ్ వేయటము మరియు అదేవిధంగా ఇటుకలతో ఫౌండేషన్ను నిర్మించటము. మూడవది డిపిసి అంటే మనకు బేస్మెంట్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత, అంటే బునాది నుంచి బేస్మెంట్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత బేస్మెంట్పై మనం డిపిసిని ఉపయోగిస్తాము. డిపిసిని కాంక్రీట్తో నిర్మిస్తారు. మనకు బిల్డింగ్ పై వచ్చు, బునాదిపై వచ్చు గోడల చుట్టూ ఏ విధంగా మనకు ఉంటాయో గోడల కింది భాగంలో డిపిసి నిర్మాణం చేస్తారు. ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ప్రీకాస్టింగ్ ఆర్సిసి లెంటిల్స్ అంటే మనకు దర్వాజలపై వచ్చు లెంటిల్స్ను ప్రీకాస్ట్ చేసి ఉంచటము. ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఆర్సిసి కాలమ్స్. మనం సెంట్రింగ్స్తో కాలమ్స్ సైజ్ ప్రకారంగా ఏర్పాటు చేసుకొని వాటిలో కాంక్రీట్ను వేయడాన్ని మనం కాస్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్సిసి కాలమ్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్రిక్ వర్క్ ఇన్ సూపర్ స్ట్రక్చర్. మనకు కాలమ్స్ వేసిన తర్వాత డిపిసిపై ఇటుకలతో గోడల నిర్మాణం చేయటాన్ని మనము బ్రిక్ వర్క్ ఇన్
సూపర్ స్ట్రక్చర్ అని అంటాము. సెవెంత్ వన్ ఈజ్ శానిటరీ వర్క్. శానిటరీ వర్క్ అంటే డ్రైనేజెస్, వేస్ట్ వాటర్ మనకు బాత్రూమ్స్లో నుండి వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చేసుకునే దాన్నే మనము శానిటరీ వర్క్స్ అని అంటాము. ఎయిత్ వన్ ఈజ్ ఆర్సీసీ రూఫ్ స్లాబ్. గోడల నిర్మాణము, కాలమ్స్ నిర్మాణము, లెంటిల్స్ నిర్మాణము పూర్తయిన తర్వాత వీటిపై కప్పు లేదా చెత్తు లేదా స్లాబ్ వేయటాన్ని మనము చేస్తాము. నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ ఈజ్ డోర్స్. మనకు గోడల నిర్మాణము చేయనప్పుడే డోర్స్ మరియు విండోస్కు ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఉంచి ఆ ప్రదేశంలో మనం డోర్స్ను లేదా విండోస్ కిటికీలను ఏర్పాటు చేసేదాన్ని మనము డోర్ ఫిక్సింగ్ అని అంటాము. 10th వన్ ఈజ్ ప్లాస్టరింగ్. మనం నిర్మించిన గోడలకు లోపలి వైపు మరియు బయటి వైపు ప్లాస్టరింగ్ చేసి ఉంచుతాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లోరింగ్. మనం నిర్మాణం చేసిన గదుల యందు వాటి యొక్క ఫ్లోర్ను మనము వివిధ రకాల మెటీరియల్స్తో మనం ఏర్పాటు చేసుకొనటనే ఫ్లోరింగ్ అని అంటాము. ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్. మనము నిర్మించిన ప్రతి గదిలో విద్యుత్ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి చేయటాన్నే మనము ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ అని అంటాము. ద శానిటరీ వర్క్స్. మనకు వాటర్ ట్యాప్స్ ఫిక్స్ చేయడము, అదేవిధంగా వేస్ట్ వాటర్ బయటికి వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చేసుకునే దాన్ని మనము శానిటరీ వర్క్స్ అని అంటాము. వైట్ వాషింగ్. వైట్ వాషింగ్ అంటే గోడలకి మనం చున్నం వేయటాన్ని వైట్ వాషింగ్ అని అంటాము. ద శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ అంటే మామూలుగా ట్యాప్స్ కానీ ట్యాప్ హ్యాండిల్స్ మొదలగు వాటి ఫిట్టింగ్స్ని మనము శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ అని అంటాము. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లీనింగ్ అప్ ద సైట్. మొత్తం నిర్మాణం పూర్తి అయిన తర్వాత మన బిల్డింగ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా చెత్త వ్యర్థ పదార్థాలు పడింటే వాటిని నీట్గా ఉంచడాన్ని మనము క్లియరింగ్ అప్ సైట్ అని అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ద బార్ చార్ట్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద different types of the works lying in the building construction. Those are the 16th earlierly we have discussed. Those works can be put into the chart, that is in the systematic manner of a chart. The first one is the operations. For each operation, how many days takes will be shown in the right side, that is the time in weeks. So the first one is the excavation. The excavating will be takes 2 weeks. That will be the marked in the first row. And second one is constructing the foundations. So it will takes nearly 2.5 weeks. Then it means after the excavation only the construction of the foundation will be takes place, so that after the second week only, from the third week we have shown on the chart. Third one is preparing the cross beams. So it will be the takes only 1 week, but the 5th week completion only the preparation of the cross beams will be the takings, so that after the 5th week only on the 6th week column we have to mark the third
operation. So next one is preparing the railing. The railing can be done while constructing beams. So from the sixth week only, the preparation of the railing can be started. The preparation of the railing will takes 2 weeks, so that we have indicated that operation from the sixth week and seventh week. So next, introducing the main beams. Installing means when it will be takes only half week. So in the seventh week only we can do it. Installation of the beams. The next one is installing the cross beams. That will takes 1 week. After the installing of the cross beams, that means seventh week after completion only, the next operation will be takes place, so that we have indicated in eighth week. Then putting up timber coverings. So it is taking nearly 1 week. That will be indicated in the ninth week. Then initializing the railing, that will be takes 1 week. So after the completion of the ninth week only, this work will be takes place, so that in the 10th week column we have to indicate that operation. The last one is painting. After completion of the all above items, only the painting will be done, so that after the ninth week or 9.5 weeks, only after the 10th week we are showing the painting. సో ఇక్కడ మనకి ప్రిపేరింగ్ ద బార్ షీట్ అనేది ఒక పట్టిక నిర్ణయించారు. ఇందులో మనకి ఆపరేషన్స్. సో ద ప్రిపేరింగ్ ద బార్ చార్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ we will go for the construction schedule for the bar charts. In this chart, it will shows the first week what are the operations will be done. In the second week, what are the operations can be done. In the third week, which operations can be done. In the fourth week, which operations can be done. In the fifth week, which operations can be done. It will be shown detailedly in the construction schedule bar. So this will be completes our the chapter. So dear students, you have to take the following questions as an assignment. The first one is define the job planning. Second one is what is contract planning. Third one is what is pre-tender planning. The fourth one is what is scheduling. Fifth one is write different methods of scheduling. Sixth one is what is bar chart. Seventh one is what is meant by the scheduling. What are the advantages of scheduling of a construction job. So thank you.